ओम शांति। ओम शांति। 3 अगस्त 2025 अव्यक्त महावाक्य रिभाइज 28 मार्च 2006। मुरलीर सारांश सारा विश्वर आत्मा मानंगु दुखरु मुक्त करिबा पाई मानसिक सेवा को बढ़ाओ, संपन्न एवं संपूर्ण हुआ। आज सर्वसंपत्तिर मालिक बाप दादा निजर चारिआडर सर्वसंपत्ति संपन्न पिलामानंकु देखुछन्ति। बाप दादा प्रत्येक संतान को सर्वसंपत्तिर मालिक करिछन्ति। एठारे देवाबाला मध्य जणे एवं समस्तंकु एका भली सर्वसंपत्ति देइछन्ति। काहाकु अधिक काहाकु कम देई नाहांती। काहींकि जानिछ? बाबा निजे असरंती संपत्तिर मालिक अटे। बापदादा सबु पिलांकु एका परिमाणर एवं एका भली संपत्ति देइछन्ति, किंतु धारण करिबा बालांक भितरे केही सर्वसंपत्ति को धारण करिछन्ति तो केही यथाशक्ति हिसाब रे धारण करिछन्ति। केही नंबर 1 अटन्ति, केही क्रमान्वय मध्य रहुछन्ति। तेबे जेउमाने जेतिकी धारण करिछन्ति सेमानंकर चेहरा द्वारा एवं नयन द्वारा संपत्तिर निशा स्पष्ट भावरे देखि हेउछि। संपत्तिरे भरपूर आत्मा चेहरा द्वारा एवं नयन द्वारा मध्य भरपूर देखा जाई थाए। जेभली स्थूल संपत्ति प्राप्त करिथिबा आत्मार चालीचलन द्वारा एवं चेहरा द्वारा जना पड़ी थाए, सेहीपरि एही अविनाशी संपत्तिर निशा एवं खुशी मध्य स्पष्ट भावरे देखा जाई थाए। सर्वसंपत्तिरे संपन्न हेबार आत्मिक निशा चिंता मुक्त सम्राट करि दिए। जेउठारे ईश्वरीय निशा रहिछि सेठारे कौनसी चिंता रहि पारिबो नाही। सेमाने चिंता मुक्त सम्राट तथा दुख मुक्त सम्राट होई जानती। तेणु तुमे समस्ते ईश्वरीय संपत्तिरे संपन्न चिंतामुक्त सम्राट अटना। दुख मुक्त सम्राट मध्य तो दुख मुक्त सम्राट मध्य अट। कौन तुमर कौनसी चिंता अछि कि? कौनसी दुख अछि कि? कौन हेबो किपरि हेबो ए सबु चिंता मध्य नाही। त्रिकालदर्शी स्थितिरे स्थित रहुथिबा पिलामाने जानिछन्ति जे जाहा हेउछि सबु भल हेउछि एवं आगकु जाहा भी हेबो ताहा मध्य आहुरी भल हेबो। काहींकि ना सर्वशक्तिवान पितांकर साथी अट। साथीरे रहिबा बाला अट। समस्तंक भितरे निशा अछि जे बापदादा सर्वदा आम हृदय रे रहुछन्ति एवं आमे सर्वदा बापदादांकर हृदय सिंहासन रे रहुछु। तेणु एही भली निशा अछि त जेउमाने हृदय सिंहासनर अधिकारी संतान सेमानंकर संकल्परे त दूरर कथा, स्वप्नरे मध्य दुखर लहर अर्थात ढेउ लेस मात्र मध्य आसी पारिबो नाही। काहींकि जानिछ? काहींकि ना सेमाने सर्वसंपत्तिरे भरपूर अटन्ति एवं जहा भरपूर होई थाए सेथिरे कौनसी हलचल होई न थाए। तेणु आजी बाप दादा चारिआडर पिलामानंकर संपन्नतार स्थिति को देखुथिले। बाप दादा समस्तंकर जमार खाता को मध्य चेक करिछन्ति। संपत्ति तो असरंती हिसाब रे मिलिछि, किंतु जहा भी मिलिछि सेही संपत्ति को कार्य लगाई शेष कर देइछन्ति। ना कार्य लगाइवा सहित वृद्धि मध्य करिछन्ति। सेमानंकर खातारे केते परिमाणर जमा अछि? काहींकि ना एही सबु संपत्ति गुड़िक केवल एही समय पाई नुहे, एहा भविष्यत पाई मध्य साथिरे जीव, किंतु केवल जमा होइथिबा संपत्ति ही साथिरे जीव। तेणु बापदादा जमार परिमाण को देखुथिले। तेबे कौन देखिले? सेवा तो सबु पिला यथाजोग बा यथाशक्ति हिसाब रे करूछन्ति, किंतु सेवार फल जमा हेबारे फरक आसी जाउछि। केतेक पिलांकर जमार खाता को देखिलु जे सेमाने सेवा तो बहुत करूछन्ति,
କିନ୍ତୁ ସେବାର ଫଳ ଜମା ହେଲା ନା ନାହିଁ, ତାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ? ତେବେ ସେବା ଯାହା ବି କରିଥାଅ, ଚାହେ ମାନସିକ ସେବା କରିଥାଅ, ଚାହେ ବାଣୀର ସେବା କରିଥାଅ, ଚାହେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ 100% ନମ୍ବର ରହିଛି। ତିନୋଟିରେ 100 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେବା ତ କରିଲ, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ବା ସେବା କରିବା ପରେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରିଲ ବା ଯେଉଁମାନେ ସେବାରେ ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ସେବା କରିବା ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିନିଅ ସେବାର ଫଳ ଜମା ହୋଇଛି। ଯଦି ସ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ତେବେ ଜମାର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯଥାର୍ଥ ସେବାର ବିଧିତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛୁ। ତିନୋଟି କଥା ଯଦି ବିଧିପୂର୍ବକ ଅଛି, ତେବେ ଜମା ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଇ ସାରିଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମିତ୍ତ ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିର୍ମାଣ ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନ ରଖିବା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ, ନିର୍ମଳ ବାଣୀ। ଭାବ, ଭାବନା, ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବାଣୀ। ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି ବା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଦୁଇଟି ନାହିଁ ବା ଦୁଇଟି ଅଛି ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଦୁର୍ବଳତାଟି ଜମାର ପରିମାଣକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର। କ'ଣ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ମୋର ଖାତା ଜମା ହୋଇଛି ତ? କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି କଥା ଉପରେ କୁହାଗଲା, ଭାବ, ଭାବନା, ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବାଣୀ, ସେହି ଅନୁସାରେ କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ସେବା ସମାଚାର ତ ବହୁତ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜମାର ଖାତା କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କର। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ ବା କର୍ମ କରିଲି ତାକୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ କରିଛି ତ? ସାଧାରଣ କର୍ମ ହୋଇ ନାହିଁ ତ? ସାଧାରଣ କର୍ମ ହୋଇ ନାହିଁ ତ? ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ରହୁଥିବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେହି ସମୟର ସେହି ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତ? ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାଲିକ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିବ। ଯଦି ଯଥା ସମୟରେ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଉନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବି ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଚଲାଇ ପାରିଲ ନାହିଁ, ତେବେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ଶକ୍ତି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଜମା ହୋଇଛି? କେବଳ ଯାହାକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛ, ତାହା ହିଁ ଜମା ହେଉଛି। ଏବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରି ଚାଲିଛ ତ ମୋର ଜମା ଖାତା କିପରି ଅଛି? କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦାଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଜମାର ଖାତା ଭରପୁର ରହୁ, ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହୁ। ତେବେ ଧାରଣାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ, ସେହି ଗୁଣ ତୁମର ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗୁଣର କମି ରହିଥିବ, ଧରିନିଅ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସରଳତା ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମଧୁରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଚାହେ ବାଣୀରେ ହେଉ ବା କର୍ମରେ ହେଉ, ମଧୁରତା ଏବଂ ସରଳତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଉତ୍ତେଜନା ଆସିଲା ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ରହିଲା ନାହିଁ ବା ଚେହେରାରେ ମଧୁରତା ନାହିଁ, ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଉଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ତ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାତାବରଣ ଯେପରି ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହା ମୋର ଗୁଣ ତାହା ସର୍ବଦା ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶୁଣାଉଛୁ। ସେହିପରି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବାଧାରୀର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନିଜେ ସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଲୁକା ରହିବା ସହିତ ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଦେଖାଯାଉଥିବ। କାରଣ
सेवार फल हेला खुशी। जदि सेवा करिबा सहित खुशी हजि जाउछि तेबे सेवार खाता जमा हेउ नाही। सेवा करिल, समय लगाइल, मेहनत मध्य करिल, किंतु ताहा जमा बहुत कम हेब, फालतुरे जीव नाही। किंतु जेतिकी परिमाण रे जमा हेबा कथा सेतिकी हेब नाही। सेहिपरि संबंध संपर्कर लक्षण हेला सेथिरु आशीर्वादर प्राप्ति हेउथिब। जहार भी संबंध संपर्करे आसिब तार मन भितरु तुम प्रति आशीर्वाद बाहारुथिब। बहुत भल, बाहारे कहूनथिबे, दिलरु बाहारुथिब। जदि काहाकू एही भली आशीर्वाद प्राप्त हेउथिब तेबे आशीर्वाद मिलिबा मध्य बहुत सहजरे पुरुषार्थ करिवार साधन अटे। भाषण करू नाही, ठीक अछि, मानसिक सेवा मध्य एते शक्तिशाली नुहे। कौनसी सेवार नुआ नुआ योजना प्रस्तुत करिबा मध्य जणा नाही, एथिरे कौनसी आपत्ति नाही। किंतु सबुठारु सहज पुरुषार्थर आधार हेला आशीर्वाद निय, आशीर्वाद दिय। एही भली बाप दादा अनेक पिलांकर मनर संकल्प को मध्य जांच करुछंती। केतेक पिला समय अनुसारे परिस्थिति अनुसारे कुहंती, जदि केही खराब काम करुछि तेबे ताकू आशीर्वाद किपरि देबु, ता उपरे तो क्रोध आसीबना, आशीर्वाद किपरि देबु। एहा छड़ा क्रोधर पिला छुआ मध्य बहुत अछंती। तेबे से जदि खराब काम करिला से खराब अटे, ए कथा तुमे ठीक बुझिछ, यही निर्णय मध्य ठीक करिछ, ठीक बुझिछ। किंतु गोटिए कथा हेला बुझिबा, आउ गोटिए कथा हेला तार खराब काम को बा खराब कथा को निज दिल रे रखिबा। बुझी पारिबा एवं भीतरे रखिबा एथिरे फरक रहिछि। जदि तुमे बुद्धिमान अट तेबे कौनसी बुद्धिमान व्यक्ति कौन खराब जिनिस को निज पाखरे रखिब कि? किंतु से जदि खराब तुमे तार खराब को मन भितरे रखिल, अर्थात पाखरे रखिल बा ताकू साइती करी रखिल। कारण बुझिबा अलगा कथा, ताकू भितरे रखिबा अलगा कथा। तेबे बुद्धिमान हेबा तो भल कथा हुआ, किंतु भितरे रख नाही, ये तो एही भली ही अटे। एहार अर्थ हेला भितरे साइती रखिछ। काहाकू एही भली भाबी ता सहित कार्य व्यवहार करिबा एहा बुद्धिमानी नुहे। तेणु बाप दादा चेक करिले जे समय आपे आपे पाखई आसिब नाही, तुमको समय को पाखकू आनिबाकू हेब। केही केही पचारुछंती टिकिए संकेत तो देई दियो ना, आउ 10 वर्ष लागिबो कि 20 वर्ष लागिबो, केते वर्ष लागिबो। तेणु बाबा मध्य पिलामानंकु प्रश्न पचारुछंती, समय को पाखकू आनिबा बाला किए? ड्रामा तो अटे, किंतु निमित्त किए? तुम मानंकर गोटिए गीत मध्य अछि, किसके रोके रुका के किसी के रोके रुका है सवेरा, अछि ना एही गीत। तेणु सवेरा अर्थात सकाळू आनिबा बाला किए? विनाशकारी माने तो अधैर्य होई गलेनी, विनाश करिदेबु, विनाश करिदेबु। किंतु नवनिर्माण करिबा बाला सेतिकी प्रस्तुत अछत। जदि पुरुणा दुनियार विनाश होई जिव किंतु नुआ तियारी होई नथिबो तेबे कौन हेब? सेथिपाई बाप दादा एबे पिता हेबा परिवर्ते शिक्षक रूप धारण करिछंती। होमवर्क अर्थात घरे करिबा पाई पाठ देइछंती ना, तेबे होमवर्क किए दिए? टीचर दियंती ना। शेषरे रहिछि सतगुरुर पाठ। तेणु निजे निजको पचार, संपूर्ण एवं संपूर्ण स्थिति केउ पर्यंत हेलानी? कण बाणी ठारू ऊर्ध्वरे रहिबार स्थिति एवं बाणी रे आसीबार स्थिति दुईटी जाक समान अटे तो? जेपरी बाणी रे आसीबा पाई जेबे इच्छा सहजरे आसी पारुछ, सेहीपरि बाणी ठारू ऊर्ध्वरे रहिबा जेबे इच्छा जेपरी इच्छा सेहीपरि होई पारुछि तो? गोटिए सेकेंड रे बाणी रे आसीबा एवं गोटिए सेकेंड रे बाणी ठारू ऊर्ध्व को चली जिबा, एही भली अभ्यास अछि तो? जेपरी शरीर द्वारा जेबे इच्छा जेउठाकू इच्छा सेठाकू जिबा आसीबा करि पारुछ ना, सेहीपरि मन बुद्धि द्वारा जेबे इच्छा जेउठाकू इच्छा जिबा आसीबा करि पारिबो।
କାହିଁକିନା ଶେଷ ସମୟରେ ପାସ୍ ମାର୍କ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଯେପରି ଚାହିଁବେ, ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁଥିବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଅଛି ତ କ'ଣ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି? ଯେପରି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଚାରିଆଡ଼ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଦେଉଛି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିପାରିବ। ଏହି ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଛି ନା? ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ପାରୁଛି ନା? ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ନିଜର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଚାରିଆଡ଼େ ବରଦାତା ବିଧାତା ହୋଇ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିହାଲ କରିପାରିବ। ନିଜକୁ ସବୁ କଥାରେ ଚେକ୍ କରୁଛ ତ? ତୁମର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ସେତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ତ? ଏହିସବୁ କଥାରେ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତେବେ ତା'ର କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛୁ। ତାହା ହେଲା ବିନାଶୀ ଆକର୍ଷଣ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଅଟେ। ଯେପରି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ହୋମୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ମୁଁକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିଛ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଏହି ହୋମୱାର୍କକୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ବାପ୍ ଦାଦା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାହସ ରଖ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ହାତ ଉଠାଅ। ଭଲ କଥା, ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇବା ଟିଭିରେ ଦେଖାଅ। ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ହସ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋମୱାର୍କ ଥିଲା କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ତେବେ କେଉଁମାନେ ସବୁ କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ କରିନାହଁ? ଏଥିରେ ବହୁତ ଜଣ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରହିବାବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। କ'ଣ ଆଦୌ କ୍ରୋଧ କରିନାହଁ? ସଂକଳ୍ପରେ କିମ୍ବା ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିନାହିଁ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖରେ କ୍ରୋଧ କରିନାହଁ ତେବେ ବି ଅଭିନନ୍ଦନ, ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ନିଜ ନିଜର ଫଳାଫଳ ହିସାବରେ ଦେଖ। କ'ଣ ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଲାଣି। ନିଜକୁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ଥାପନାକର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ନା ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଗଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ ନା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶିଖିବ? ସମ୍ପନ୍ନ ତ ଏହିଠାରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ତେବେ କୁହ, ରାତି ପରେ ସକାଳ ହେବାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବ କି? ତେଣୁ ବାପଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କର ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ତ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ନିଜର ଖାତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କର। ଦେଖାଗଲା କେତେକ ପିଲା ତ ପୁରା ମୌଜିରାମ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ମୌଜରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, ଏବେ ତ ମୌଜ କରିନିଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କିଏ ଦେଖିଛି, କିଏ ଜାଣିଛି? ତେଣୁ ଜମା କରିବାର ଖାତାରେ ଏହିଭଳି ମୌଜିଲାଲ କୁହ ବା ମୌଜିରାମ କୁହ, ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ମୌଜ ତ କରିନିଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏତେ କଥା କାହିଁକି କରୁଛ? ମୌଜ କର, ଖାଅ ପିଅ, ମୌଜ କର। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୌଜ କରିନିଅ। ଯଦି ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାବାଲା ଅଟ ତେବେ ଏହି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଅ। କାହିଁକି ନା
ବିନାଶୀ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ମଉଜ ଅଳ୍ପକାଳର ଅଟେ ନା? ସଦାକାଳର ମଉଜକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଅଳ୍ପକାଳର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ମଉଜରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବାପଦାଦା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? କେବଳ ଶିକ୍ଷା ସାବଧାନୀ ତ ଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି କେହି ହୀରା ଖଣିକୁ ଯାଇ 2ଟି ହୀରା ନେଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ତେଣୁ ଏହିଭଳି ହୁଅ ନାହିଁ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ମଉଜର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲ, ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଝୁଲଣାର ମଉଜରେ ଝୁଲ। ଡ୍ରାମାରେ ଦେଖ, ମାୟାର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଏଭଳି ସାଧନ ସବୁ ବାହାରିଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିନା ସାଧନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ନା? କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ସେବା କେତେ ହେଉଥିଲା? କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଆତ୍ମାମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ନା? ଆଦିରତ୍ନ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ନା? ଏଠାରେ ତ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ତେବେ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧନାକୁ ଭୁଲି ସାଧନ ପଛରେ ଧାଇଁବା, ଏହାକୁ ବାପଦାଦା ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନର ସାଧନ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଆଧାର ଅଟେ। ଯଦି ସାଧନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରିଦେଲ, ତେବେ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ବିନାଶୀ ଅଟେ, ତେଣୁ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ଯେବେକି ସାଧନା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ତେଣୁ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଏବଂ ସ୍ନେହର ସମାଚାର ପତ୍ର ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ଏଇଆ କରିବୁ, ସେଇଆ କରିବୁ, ଏହିଭଳି ସମାଚାରକୁ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଯେଉଁଭଳି ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରଖି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପଦାଦାଙ୍କର ଦିଲ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଚାରିଆଡ଼ର ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସ୍ୱଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମାୟାଜିତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ, ଜ୍ଞାନବାନ ତଥା ସଫଳତା ମୂରତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଦିଲ୍ର ସହିତ ପଦ୍ମା ପଦମ ଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ନମସ୍ତେ स्वीकार କରିବା ହେଉ। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आजिर वरदान, सच्चा एवं स्वच्छ हृदय आधार रे नंबर 1 स्थान ग्रहण करुथिबा दिलाराम पसंद भव। दिलाराम बाबा को सच्चा दिल वाला पिलामाने ही पसंद। दुनिया हिसाब रे बुद्धिमान न होइथिले मध्य हृदय जदि सच्चा एवं स्वच्छ अटे, तेबे प्रथम नंबर स्थान प्राप्त करि पारिब। काहीकिना बाबा तुम मानंकु एते बुद्धिमान करि देउछन्ति, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବା କାରଣରୁ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯାଉଛ। ତେଣୁ ସଚ୍ଚା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ଆଧାରରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ, ସେବା ଆଧାରରେ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ର ସେବାର ପ୍ରଭାବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯଦିଓ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ବାଲା ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ରଖିବା ହିଁ ସଚ୍ଚା ପରୋପକାର ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ରଖିବା ହିଁ ସଚ୍ଚା ପରୋପକାର ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହରେ ସର୍ବଦା ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚମକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ତଥା ଅନୁଭୂତିର କିରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ନିକଟକୁ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା,
କିନ୍ତୁ ନଜର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।